تو وہ انہوں نے اس کیچڑ کی ندی کے پاس جہاں انہوں نے سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا، اس میں ضم ہوتے ہوئے دیکھا یا اس کے قریب جاتے ہوئے دیکھا، وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک قوم آباد ہے۔ قلنا یا ذوالقرنین اتبع ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، کہ اے ذوالقرنین خواہ تم انہیں تکلیف دو، یعنی کہ ان کو عذاب دو، یا ان کے ساتھ بھلائی کرو، دونوں باتوں میں تمہیں قدرت حاصل ہے۔ یعنی انہوں نے اس ندی کے پاس، اس بلیک ہول کے پاس ایک پلینٹ پر ایک قوم دیکھی جو ظاہری بات ہے شاید وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمان قوم تھی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانے والی نہیں تھی، تو ان کو عذاب دینے کے لیے، ان کو سبق سکھانے کے لیے ذوالقرنین کو وہاں بھیجا گیا اور انہیں کہا گیا کہ تمہیں جو ہے نا اس دونوں باتوں پہ اختیار ہے کہ چاہے تم ان کو سزا دے دو، چاہے ان کے ساتھ بھلائی اختیار کر لو۔ تو ذوالقرنین نے کہا کہ جی میں کوشش کروں گا کہ میں ان کو جو ہے نا سمجھا بجھا سکوں۔ خیر یہ ان کو تو اختیار تھا کہ وہ جس طریقے سے چاہیں ان کے ساتھ برتاؤ کر لیں۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ ایک اور سفر پر روانہ ہوا۔ حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع علی قوم، یعنی یہاں تک کہ سورج کے طلوع ہونے کے مقام پر پہنچا تو دیکھا کہ ایسے لوگوں پر طلوع کرتا ہے لم تجعل لہم من دونہا سترا، کہ جن کے لیے ہم نے سورج کے اس طرف کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی۔ یعنی انہوں نے پھر ایک اور پورٹل کھولی، ایک اور سفر پر روانہ ہوئے اپنے لو لشکر کے ساتھ۔ مطلب وہ کوئی اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ پاورز دے رکھی تھیں کہ ان کے لیے پورٹلز کھل جایا کرتی تھی، یا وہ پورٹلز کھولنے پر بھی ان کو قدرت دے رکھی تھی اللہ تعالیٰ نے، تو وہ ان پورٹلز کو کھولتے اور جو ہے نا سفر میں رہتے۔ پورٹلز کے لیے تو خیر اس کا ذکر بعد میں ہم کرتے ہیں کہ پورٹلز کیا چیز ہوتی ہیں، فی الحال کے لیے جو ہے نا آپ اسی کو سمجھیں کہ وہ پورٹلز جو ہیں وہ کچھ دروازے ہیں آسمانوں میں، ایسے دروازے ہیں جن کے ذریعے جو لاکھوں کروڑوں مائلز کے یا کلومیٹرز کے جو فاصلے ہوتے ہیں یا نوری سالوں کے جو فاصلے ہوتے ہیں انہیں پل بھر میں کس طرح طے کیا جاتا ہے۔ یہ وہ شارٹ کٹ ہیں، وہ پورٹلز ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دسترس دے رکھی تھی۔ شب معراج کا واقعہ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ کس طرح کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لے گئے اور وہاں سے پھر انہوں نے ساتوں آسمانوں کا جو ہے سفر کیا اور سدرۃ المنتہا تک جا پہنچے، اور جب وہ وہاں سے انہوں نے جنت کا دوزخ کا مشاہدہ بھی کر لیا، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام بھی ہوئے، اور جب وہ واپس آئے یعنی کہ یہ وہ اربوں خربوں نوری سال کے فاصلے تھے جو انہوں نے طے کر لیے، اور جب وہ واپس آئے تو ان کا بستر اسی طرح گرم تھا اور وہ جو کنڈی تھی وہ ابھی ہل رہی تھی۔ تو یہ وہ پورٹلز ہیں جس کے لیے جن کے یہ مطلب وہ ٹائم ٹریول ہے، اور یہ ناول جو میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں یہ سارا ٹائم ٹریول پہ لکھا ہوا ہے۔ اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کسی انسان پر، کسی چیز پر، کسی مخلوق پر ٹائم کس طرح رک سکتا ہے۔ وہ سفر کرتے ہیں، وہ کروڑوں اربوں کلومیٹر کے فاصلے طے کر دیتے ہیں، وہ نوری سالوں کے فاصلے طے کر لیتے ہیں، لیکن وقت ان پر اثر انداز نہیں ہوتا، وہ ویسے کے ویسے ہوتے ہیں جس طرح وہ گئے ہوتے ہیں۔ دنیا ابھی وہی چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہے، اسی سچویشن میں سے گزر رہی ہوتی ہے جس کو وہ وہاں چھوڑ کے گئے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ اربوں خربوں کلومیٹرز کے اور نوری سال کے فاصلے طے کر کے آ چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ پورٹلز تھیں۔ یہاں تک کہ سورج کے طلوع ہونے کے مقام پر پہنچا تو دیکھا کہ ایسے لوگوں پر طلوع کرتا ہے جن کے لیے ہم نے سورج کے اس طرف کوئی اوٹ نہیں رکھی تھی۔ ایکچولی یہی وہ یاجوج ماجوج کی قوم تھی، یہی ان کا وہ پلینٹ تھا، یہی ان کا وہ پلینٹ تھا جس جگہ پہ یاجوج ماجوج بستے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تو کھول کھول کے بتا دیا۔ مطلب اس میں تو کوئی دو رائے بنتی ہی نہیں ہے، احادیث موجود ہیں، روایتیں موجود ہیں، بلکہ اس میں ہے کہ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت ہے، غالباً میں نے پڑھی اس ابن کثیر میں، کہ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ یاجوج ماجوج ہیں وہ پانیوں میں چلے جاتے ہیں، ان کی خوراک جو ہے وہ مچھلیاں ہیں، اور وہ اپنا اتنے بڑے بڑے ان کے کان ہیں کہ ایک کان کو وہ نیچے بچھاتے ہیں اور دوسرے کان کو اوپر اوڑھ کر وہ سو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی بہت ساری روایت ہیں۔ ایکچولی جب قرآن اتر رہا تھا، اور قرآن جو ہے یہ عربوں کی زبان تھی،
ये ज़बान आप अंदाज़ा कर लें, हमें तो इसका इतना अदराक नहीं है ना, इतनी समझ नहीं है। हम बहुत पढ़ लिख कर भी जो है ना, हम इसकी उस तक जो है ना डीपली उसको नहीं सोच सकते। लेकिन जिस बंदे की वो ज़बान हो, देखें ना, जब कोई बात एक ज़बान से दूसरी ज़बान में ट्रांसलेट की जाती है, तो उस बात में बड़ा फ़र्क आ जाता है। बात में बहुत फ़र्क आ जाता है जब एक ज़बान से दूसरी ज़बान में लेट हो रही है। लेकिन जो चीज़ उस ज़बान में आ रही हो ना, तो वो लोग जो उस ज़बान के माहिर होते हैं, या वो ज़बान बोलते हैं, या वो उनकी मादरी ज़बान होती है, वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और ये तो अरब जो थे, इन्हें तो अपनी ज़बान पर इतनी दस्तरस हासिल थी कि ये तो दूसरे गैर अरब लोग जो हैं, उनको अजमी कहा करते थे। इनके वो कहते थे कि ये तो वो गूंगे हैं, इनको तो बोलना ही नहीं आता। ये तो एक-एक चीज़ के हज़ार-हज़ार नाम रख लिया करते थे। और इनकी तो फ़साहत और बलागत का ये आलम था कि उक्काल के मकाम पर इनके सालाना मेले लगा करते थे, शेर व शायरी के। और वो कहते हैं हमाद कैलिफ खलीफा से कि मैं यानी कि हर हरूफ तहज्जी के हर लफ्ज़ के साथ एक-एक 100 लंबी नज़्में आपको पढ़ के सुना सकता हूँ, छोटी नज़्मों को काउंट किए बगैर। यानी कि उनकी फ़साहत और बलागत का ये आलम था। और मेला जब लगता था, तो वहाँ मेले में जो शायर जो अपनी ज़्यादा फ़साहत और बलागत का मुज़ाहरा करता, तो उसको खराज तहसीन पेश करने के लिए उसके उस साल के शेरी मजमूए का जो वो विन कर जाया करता था, उसे खाना काबा की दीवारों पे लगा दिया कर जाता था। और जब गालिबन फ़तह मक्का हुआ, तो उस वक़्त भी एक शायर थे जिनका मजमूए कलाम जो था वो खाना काबा की दीवार पे लगा हुआ था। बाद में वो मुसलमान हो गए। तो एक दिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उन्हें बुला के उनसे कहा कि यार, अब आप शेर क्यों नहीं पढ़ते हैं? मुझे उस सहाबी का नाम अभी इस वक़्त याद नहीं है कि आप शेर क्यों नहीं पढ़ते? तो उन्होंने क्या खूब जवाब दिया। उन्होंने कहा, कुरान करीम के नुज़ूल के बाद भी, यानी कि जब कुरान हम में उतर आया उसके बाद भी, ये बहुत बड़ी बात थी कि कुरान पाक ने आके सबकी ज़बानें बंद कर दी। उन्हें अपनी फ़साहत और बलागत पे बड़ा घुमंड था, बड़ा गुरूर था। और एक ऐसा आदमी जो पढ़ना लिखना भी नहीं जानता था, उम्मी था, उन्हीं में रहा। उसने भेड़-बकरियाँ चराई, उसने तिजारत की, मदरसे का, स्कूल का कभी मुँह ही नहीं देखा था, पढ़ना लिखना नहीं जानता था। उस पे जब कुरान नाज़िल होता है, तो वो ऐसी फ़साहत और बलागत के गुर खिला देता है कि इतने बड़े-बड़े शुअरा भी वो कहते हैं कि कुरान के नुज़ूल के बाद भी मैं शेर पढ़ सकता हूँ। मतलब उसने तो हमें गूंगा बहरा कर दिया कुरान पाक ने। वो तो अल्लाह ताला फरमाता है कि एक सूरत इस तरह की ले आओ, अगर ला सकते हो। अगर एक सूरत नहीं ला सकते, तो एक आयत ही ले आओ, कभी भी नहीं ला सकते। तो ये उनकी फ़साहत और बलागत थी। तो बात हो रही थी कि वो वहाँ पहुँचा सूरज के उस तरफ जहाँ उनके लिए कोई ओट नहीं थी। अब बात है कि ओट नहीं थी। ओट से क्या मुराद? क्या उनके लिए कोई चादर नहीं बिछाई गई थी? कि उनके लिए कोई मकान नहीं था वहाँ? बल्कि जब अहादीस देखते हैं, तो ये कौम जिसकी बात हो रही है, कहते हैं यहाँ तो कोई मकान नाम की कोई चीज़ नहीं थी, कोई ओट नहीं थी, कोई मतलब कोई चीज़ें जिस तरह सब्ज़ा नहीं था, कोई ऐसी चीज़ें वहाँ मौजूद नहीं थी। क्यों नहीं थी? ज़मीन की जब मैंने अपनी ज़मीन की स्पेसिफ़िकेशन आपके साथ शेयर की है, तो उसमें मैंने आपको बताया कि सारी स्पेसिफिकेशन तो मैंने बता दी, लेकिन मैं एक चीज़ भूल गया कि ज़मीन के ऊपर गैसों, यानी कि नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन गैसों, और इसके साथ मिली जुली बाकी और गैसों का भी ओज़ोन की शक्ल में अल्लाह ताला ने एक गिलाफ बना दिया है, जिसको हम कुर्रा हवाई कहते हैं। ये सॉरी, कुर्रा हवाई से भी ऊपर, कुर्रा हवाई तो बहुत नीचे रह जाता है ना। तो ऊपर जो है अल्लाह ताला ने जो नीला आसमान, जो हमें आसमान नज़र आता है, जिसे हम कहते हैं कि ये आसमान है, एक्चुअली ये आसमान नहीं है, ये हमारी ज़मीन ही का हिस्सा है। जब आप सैटेलाइट से इसे देखते हैं या ऊपर से जाके आप इसे देखते हैं, तो ये नीली ज़मीन जो नज़र आती है, और इसमें जो धब्बे नज़र आते हैं वो उसके बादलों के होते हैं। तो ये जो ओज़ोन की लहर है, जो ओज़ोन की चादर जो अल्लाह ताला ने इस ज़मीन को पहना दी है, उड़ा दी है, ये इसकी प्रोटेक्शन कर रही है। किस चीज़ से कर रही है? सूरज की अल्ट्रा वायलेट शुआओं से जो है ना, इस ज़मीन की प्रोटेक्शन हो रही है। अगर ये ओज़ोन की लहर ना हो या ये ख़त्म हो जाए, तो ये डायरेक्ट शुआएँ जो है ना, वो पड़ें और ज़मीन पर ज़िंदगी जो है ना, वो नाबूद हो जाए, ख़त्म हो जाए धीरे-धीरे। तो ये अल्लाह ताला ने एक प्रोटेक्शन रखी हुई है, एक आड़ बना दी है। तो उनके जो उनकी जो बात हो रही है
सॉरी उस कौम की जो बात हो रही है कि उनके प्लेनेट पर कोई ऐसी चीज नहीं थी जो उन्हें सूरज की, वो अपने स्टार की, जो उनका करीबी स्टार होगा जिन्हें वो सूरज कहते होंगे, उसकी अल्ट्रा वायलेट छांव से बचने के लिए कोई ऐसी ऑर्डर नहीं बनाई थी।